أسألك يا من هو الله الذي لا إله إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحفيظ الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم واجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون توفل عن ذكره والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واجعلنا من عبادك الصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baca buku dulu ke baca Quran dulu ni? Baca Quran dulu, Abang memang tak ada ke? Baca Quran dulu. Alright, boleh. Buku tu Abang Iwan kena dengar lah sekali kan. Yep.
So, kita dah masuk muka surat 100. Berapa? 126. Ayah, sabun main sabun. Sabun no. Ayah, sabun no. Sabun no. Banyak sangat. Banyak sangat. Benar kan? Tutup pintu ya. 126 betul. Saya. Ayam tengah mandi tu kat belakang tu. Okay, bising sikit Tak apa, baca 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yajma'u Allahu ar-rusul Yauma yajma'u Allahu ar-rusul fayaqulu madza ujibtum قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. إذ أيدتك بروح القدس. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. Boleh sambung gitu? Tak, belum lah. Ambil balik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Tutup mulut kan? Jadi Amin? فقال الذين كفروا منهم إن إن هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Surah 126. 126 ayat 111. Okay. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ونعلم أن Tadi kami, Mi cakap apa tadi? Ifat
Ikhfa is tu qad tu. Tak bunyi sangat. Dia tak ke belakang sangat. Terus ke huruf qaf. Qad. Jangan pakai try ya. Mami bawa yang tadi yang main itu. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ونعلم ونعلم Qad. أن قد Huruf qaf. Tak, dia pada huruf qaf. قد jangan pakai try. Dia kaf dengan qaf, dia memang ke belakang terus. Dia tak ada gantung. Dia bilang أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونعلم أن قد betul ke ni? Betul? lama qad cuba kan. ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Pak Is boleh ingat tak apa? Hukum Hukum apa ni? Allazi kan mana minat allazi ada tadi ada allazi kan? Ada. Allazi tu kat situ bukan alif lam samsiah tau Is. Allazi bukan alif lam syamsiah? Kan sebab dia lam tu dia ada tanda. Dia sebenarnya alif lam samsiah alif lam qamariyah ni dia lam tu tak ada apa-apa, sama ada dia ada tanda mati ataupun dia tak ada tanda apa-apa. Kalau Ada ayat 110 ni. Faqala allazi. Pasal lam tu ada tanda kan, ada tanda satu dan baris di atas kan. Ni dia panggil alif lam kalimah, bukan alif lam bukan alif lam ta'rif. Okay. Alif lam. Jadi allazi tidak allazi bukan alif lam samsiah. So, kalau dalam hal ni dia panggil apa? Dia sini sebenarnya orang tahu bahasa Arab alif lam kalimah, bukan alif lam qamariyah, alif lam samsiah. Dia bukan lam tak. Kalau alif lam syamsiah dia kena alif lam, lepas tu baru ayat huruf ketiga tu baru ada syaddah kan, sabdu. Kat sini kalau kita nak kira, kalau lam tu kalau ni katakan lam kalau setiap huruf bersabdu satu mati satu huruf kan, satu mati satu. Jadi maknanya sini lam jumpa dengan lam mati, dia tak ada dia bukan yang tu, sebab bukan yang tak clear macam tu kan. Sebab kat sini alif lam tu lam kalimah, bukan lam ta'rif. Tu Alif lam kalimah. Alif lam kalimah. Memang perkataan dia memang ada dua lam. Dia maknanya dia lam tu memang lam sendiri. Alif lam kan, alif lam tu mati, satu lagi alif lam tu lam tak ada apa-apa, huruf yang ketiga baru ada sabdu. Tu baru alif lam ta'rif. Betul. Yang tu baru panggil alif lam syamsiah lah atau alif lam qamariyah. Kalau allazi tu bukan. Mi baru dapat, kena bagi tahu lah, baru dapat tahu. Sekejap, apa alif lam apa dah? Alif lam kalimah tu kita. Alif lam kalimah. Alif lam kalimah bukan bukan alif lam ta'rif, bukan lam ta'rif. Betul. Lam iaitu lam kalimah bukan lam ta'rif. Lam kalimah bukan lam ta'rif. Okey. Dia kalau alif lam kalimah kemana tu terjadi kepada lam ta'rif saja. Kan dia lam macam-macam lam apa? Alif lam kan macam-macam kan, lam kan alif lam, nanti kita akan belajar dalam bukunya akan ada. Okey, nak bagi soalan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا تكون Ma'idat. Lana kan? Ambil lana kan? Lana idan li awwalina. Ma'idah tu tak boleh. Ma'idatan. Boleh juga ambil kisah ma'idah tu. Kalau mana ambil dulu.
Lagi bagus ambil kat Rabbana daripada ambil Ma'idatan. Ha. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan min وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Wan, ifat dengan huruf kaf tu. Min INK terus. Min INK. Min وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Wan, qaf mati, dia huruf qalqalah, dia ada sidah, dia sifat sidah. Sidah ni dia tertahan dan ada lantunan. Jadi warzuqana bunyi. Kalau warzuqna tu dia sidah, dia tak ada lantunan, dia kena ada lantunan. Warzuqna sebab dia qalqalah surah. Jadi warzuqana. Ni dulu pun warzuqana boleh. Boleh. warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala Allahu inni munazziluha alaikum faman yakfur. Qala Allahu inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni mu'adzibuh. Wa idh qala minkum فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Tidak kan? Mar yang jangan mar gitu, mar lidah tegang, lidah ke dalam, gulung ke dalam. Mar mulut jangan muncul. Maryama. Nama ya Isa bin Maryam anta qulta linnas. Mar, dia macam mana? Mar ke mar? Min tu nipis tapi ra tu tebal. Ma nipis ma. Jangan mar, jangan min dengan min tebal. Mar ra je tebal. Ya Isa bin Maryam lidah lidah macam tu. Mar dalam. Sebab dia tebal kan. Jangan gitu. Jangan lidah mak gitu. Lidah tegak ke dalam. Suara ke dalam. Maryama. Okey. Tu baru betul. Okey. Sambung terus. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kat sini Jibril bil haqq tu wakah Jibril. Tulis kat situ. Kita dah belajar kan wakah Jibril kan? Oh, jadi wakah Jibril Aku lama laisa li bil haqq. Tu wakah Jibril. Tulis kat situ wakah Jibril. Itu Nabi dengan tu kan dia berhenti tu. Jangan sambung lah, nak sambung jangan sambung. Itu Nabi wakah Jibril Nanti dia ada lagi wakah Jibril yang tambahan tu. Kata dia yang tu tak apa, tak tambahan tu tak ni, dia tahu saja tak apa, tak berhenti pun.
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم Iwan sebut ma, فلم jangan ma tu ma. Iwan sebut ma tu lebar sikit boleh. Ma, jangan ma. Jangan ma. Ma tu nampak macam tu bah. Ma, lebar mulut je ma. Ma, bukan ma. Bukan ma, ma. Ma, bukan ma. Jangan mulut je. Lebar mulut je. Nak nunjukkan nipis tu mulut lebar. Kalau lebar dia jadi tebal. Ma, na, wa. Dia tak mahu macam tu. ما Ma, lebar mulut ma. Just senyum. Ma, na, wa. Semua tu jangan ma, na, wa. Jangan tak lebar mulut. Sebab nipis dia bibir je. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. Itu lagi kalau bila sebut wa jangan wa gitu, jangan wa. Muncul dalam mulut sebab wa dengan baris di hadapan je dia wajib muncul. Jadi wa tu wa. Jangan wa je. Kalau wa saja dia tak jadi tu. Wa. Wa huwa وهو على كل شيء قدير. Baik, Wan rasa tak bunyi suara lah macam lain. Kalau wa dengan wa, beza kan? Wa dengan wa. Beza kan bunyi dia kan? Bunyi tu lain. Kena praktis. Kalau tak betul dengan hak betul kita selama ni buat, dengan hak kita baru nak buat. Supaya juga laqad. Khalaqana, bukan khalaqna, bukan khalaqna, khalaqana. Dia beza bunyi tu lain. Okey, Abang boleh bagi apa? Bagi tajwid sikit boleh? Mana? Ayat 1, 2, 3, 4 daripada bawah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. In tu'ad mati bertemu dengan ta ifa hakiki. Tu'adzib batu qalqala sughra. Mim mati bertemu dengan fa ifa syafawi. Izhar. Izhar tu. Ya, izhar syafawi. Fa innahum idgham ma'al-ghunna. Wajibarunna. Wajibarunna. Imba? Nun mati bertemu.
Hum Imam Mim masih bertemu dengan Ain. Mim mati bertemu dengan Ain izhar. Dia izhar syafawi. Ingat Izhar Syafawi 26 huruf. Mim mati bertemu dengan 26 huruf selain daripada ba dengan mim saja. Ba ifat Syafawi, mim idgham Syafawi. Okey, ibaduk. Abang boleh Ibaduk. sifat kaf. Ingat tak sifat kaf? Dia ada ha. Sifat kaf ni dia suara udara terlepas, suara tertahan. Lagi ismat agak untuk disemak, lagi dia infitah istifal. Maknanya suara lidah merendah, suara kedampar. Dia punya ni dengan suara tidak memenuhi mulut. Jadi sifat yang ada pada dia, sifat yang kuat yang ada pada huruf ialah syiddah dengan syiddah dengan jahar. Suara tertahan, udara hams dengan syiddah. Itu sifat yang kuat yang ada pada huruf kaf. Hams dan syiddah. Asal pula nak syiddah sebab dia sabtu kan kalau syiddah ni. Syiddah dia kan akad. Kota bajadun akad. Huruf syiddah. Huruf tertahan. Huruf syiddah dia ada 3 kategori. Satu hamzah yang paling betul-betul syiddah. Mu terus ke hujung. Tapi kalau huruf qalqalah semua dia. Kena ada. Dia kena ada macam tu. Jadi sebab tu kalau qalqalah huruf kena sebut tu. Ada, apa. Tak boleh macam dia syiddah saja. Dia kena ada dua-dua sekali. Kalau benda nak sebut huruf syiddah qalqalah dengan ta dengan kaf. Dengan syiddah juga. Beza kena ada udara terlepas. Kalau tak ada udara terlepas tak cukup sifat dia. Okey. Ada sifat makrah dia kat mana? Itu sifat dia. Makrah kat mana? Tempat mula-mula belah. Biar ingat. Ni hujung lidah. Pangkal lidah, bukan hujung lidah, pangkal lidah. Hujung lidah kat tepi ni, hujung lidah ta ni ha. Huruf yang ada di hujung lidah ada berapa? Ni memang lidah ditekan ke gigi bawah, sin, zai, sad. Lidah, hujung gigi, ta, za, za. Hujung lidah ke belakang gigi atas, ta, da, ta. Ta tebal. Za tebal. Sa tebal. Hak lain tu ni mana 3 beradik hujung lidah yang kembar 3 beradik. Sa, za, yang di hujung lidah ada 3 kembar 3 beradik Sin, za, sad. Ta, za, za. Ta, za, za. Ta, da, ta. Mulut biasa je. Ta, da, ta. Bukan muncul mulut Ta, da, ta. Sebab dulu masa mengingat belajar dulu semua kata muncul mulut tak ada. Bila nak tebakkan muncul mulut. Yang berhak muncul mulut baris di hadapan. Wow saja. Tapi kalau kita nak sebut sin, su, rasu kan? Ataupun rusu kan? Rusu kena pergi ke mana dia? Rusu. A'udhu. Bukan a'udhu terus. A'udhu billah. Dia pergi ke mana dulu baru sebelum dia baris. Ingat tu. Baru dia sebut baris. A'udhu. Dia bunyi kan? Kalau a'udhu dengan a'udhu. Lain bunyi dia. Okey, nak baca lagi ke tak? Nak baca buku? Baca buku lah. Baca buku. Apa itu buku? Bawa. Kalau Pak Ayi bawa, tengok yang wakaf Jibril yang kedua tu ni tak ada tanda kan? Tak ada. Wakaf Jibril. Bukan surat.
tu. Yang kedua tu kita tak buat lagi pendapat kedua tu. Baru dapat. Astagfirullah. Astaghfirullahaladzim. Okey lah. Wakil Jibril tu kan? Ha. Wakil Jibril yang pertama muka surat 208. Yang pendapat kedua kan? Muka pertama surah Yunus 208. Ayat 208. Muka surat 208. Lepas yang kedua surah Yunus ayat yang 65 216. 216. Surah An-Nahl ayat 103 279. Lepas tu ayat surah Luqman ayat 13 412. Lepas tu yang kelima keenam 467. Yang keenam Al-Qadar ayat Al-Qadar 5. Yang ketujuh An-Nashr 603. Nasr. Yang ke-8 Al-Baqarah 197 muka surat 31. 63 betul. Al-Baqarah muka surat 31 9 Ali Imran ayat 7 muka surat 113. Yang ke-10 Maidah 214. Yang ke-11 betul ke tak minta yang ke-11 Jajak muka surat apa 214 Yunus kan? Al-Maidah bukan ini tempat ni surat Yunus kan? 214 Yunus. Okey tak ni nanti ya. 214 surah Yunus. Yang sebelah 214. 214. Nanti Al-Maidah 32 je betul Al-Maidah 32. Tertinggal juga Al-Maidah ayat 3 ayat 32. Al-Maidah ayat 3. Boleh tertinggal juga ya Allah. Dia ada dua pendapat kan, satu 10, satu 11. Yang pendapat yang kedua nak tahu je lah, tapi sebenarnya tak tulis buat tak tahu, tak apa yang ni. Ayat 32 Al-Maidah ayat 32 muka surat. Kalau dalam buku ni muka surat 254, 255, 256. Ayat apa tu? Kalau dalam buku ni lah dia bagi list tu. Al-Maidah tu yang ke-10. Surah Yunus yang ke-11. Kalau Al-Maidah tu muka surat 113 dalam Al-Quran. Apa yang Mimi tak betul sebut tu yang 113? Oh yang tu yang muka surat. Yang satu lagi tu yang muka surat Ali Imran tu muka surat 50. Kan Ali Imran muka surat 50 tak ni? Ali Imran ayat ke-7. Ali Imran ayat nanti ayat ke-7 je kan 150. Betul lah. Muka surat 50. Sekejap ni tengok, sekejap. Betul. Kan ya Imran 50. Betul. 17. Betul.
Di mana min Ali Imran illallah itu Jibril waqaf. Ali Imran 50. Maknanya Al-Baqarah tu ayat yang ke mana Al-Baqarah tu? Al-Baqarah tu mesti nak sebut lah. Al-Baqarah tu ayat 31 kan. Ayat 31 betul. Ayat 31 betul. 50. Lepas tu Maidah 113 214. Okey. Sekejap ni kena takkan. Ni yang silap. Belah 214. Betul. Mana pula ni? Belah 214, 10, 113, 9, ayat 50. Betul. 603, 598 betul. Okey, baru betul. Okey. Hari ni muka surat apa? Is? 275. Cara apa? Baca Quran ke apa? Baca buku. 275. Cara wakaf pada beberapa keadaan. Okey. Teruskan. Al-waqaf ala sakin. Okey, macam wakaf pada huruf sukun dibaca sebagaimana adanya. Contohnya idza as-samaa'u fatarat. Contoh yang kedua wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Satu lagi contoh surah wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Ketahuilah huruf yang berbentuk seperti ya sebagaimana terdapat dalam surah Ad-Duha merupakan huruf alif. Alif yang berbentuk seperti ya di akhir kalimat disebut alif maqsurah. Ditulis dengan bentuk huruf ya mengikuti kebiasaan orang-orang Arab dan merupakan hasil dari perubahan bentuk kata yang bersangkutan atau tasrif. Menurut riwayat Hafs, cara membaca alif maqsurah sama persis dengan alif. Sama-sama berfungsi sebagai mad asli dua harakat dan dibaca dengan fathah yang sempurna, tidak diimalahkan. Imalah apa dah? Lupa dah. Imalah sending, meringankan bacaan. Majreh, Macam wadduha. Okey. Waqaf pada huruf berharakat. Al-waqaf alal mutaharrikah. Al-mutaharrik. Okey. Cara wakafnya harus diubah menjadi huruf sukun atau menggunakan kaedah ishmam dan raum bagi kata-kata yang memenuhi syarat sebagaimana telah diuraikan. Contohnya wattini wazzaitun alhaakumut takatsur ataupun wattini wazzaitun. Betul kan? Wattini wazzaitun. Nak baca apa? Kalau buat raum, apa raum? Wattini wazzaituni. Ni 1/3. Wattini wazzaituni. Alhaakumut takatsur. Itu kalau raum lah. Kalau apa? Kalau baca Ishmam. Ishman nak rasa tak boleh ni, tak boleh Ishman rasanya. Macam mana? Atau menggunakan kaedah Ishmam bagi mana huruf-huruf yang memenuhi syarat lah. Yang ni Alhamdulillah takasut payah nak Ishman tu. Sebab dia nak muncul.
Macam mana macam terus nak muncul ra tu, nak muncul macam mana? Payah. Yang ni tak boleh biasa. Kaedah ni tak boleh. Alhaakumut takatsur. Nak bunyi sur. Payah tu dia nak kena bunyi ra tu. Alhaakum. Sur. Payah sikit lah. Ini payah. Jangan buatlah payah. Okey. Sebab dia Benda tak biasa nak buat haram sikit. Lebih senang Tak disukunkan saja kan. Okey. Sambungan. 2 huruf sukun di akhir kalimat. Cara membacanya sama sebagaimana saat huruf terakhirnya berharakat. Hukum-hukum yang berlaku juga berlaku dalam kondisi demikian. Contoh, wal fajr, wa layalin ashr, wasyaf'i wal watr, wal layli idza yasr. Cara membaca akhir ayat di atas adalah membaca huruf terakhir dengan sukun atau raum. Adapun satu huruf sebelum huruf terakhir tetap dibaca sebagaimana saat huruf terakhirnya berharakat dan tidak mengalami perubahan. Huruf terakhir dibaca jelas dan satu huruf sebelum huruf terakhir mengikuti ketentuan sebagaimana saat membaca wasal. Hal ini berlaku umum untuk seluruh keadaan yang serupa dengan ayat-ayat di atas. Sebagian ulama qiraah Nusantara memberikan definisi baru terkait persoalan ini, yakni ikhfa' bi ma'ana jadid. Ikhfa' dengan makna yang baru. Sebagaimana tercatat dalam buku Pokok-Pokok Ilmu Tajwid yang ditulis oleh K.H. Muhammad Basri Alwi Murtada. Hal ini disebabkan menurut pendapat ini, huruf akhir dari pertemuan 2 sukun di akhir bacaan harus disamarkan. Maksudnya baca tak perlu kuat lah. Absurd. 1/3 je. Satu asal. Ikhfa' bi ma'na jadid adalah apabila ada 2 huruf sukun di akhir kalimat disebabkan waqaf. Cara membacanya dengan samar, yakni mengucapkannya dengan suara lirih, disamarkan. Hampir tidak terdengar meskipun diucapkan dengan lisan. Adapun huruf-hurufnya ada 8 iaitu ra, dha, lam, mim, nun, waw, ha dan ya. Ini orang tak berapa sangat ikhfa' bil ma'ana jadid ni orang tak sangat. Ni orang Indonesia banyak pakai ni. Mana ni dia baca wal fajr. Ra tu tak dengar lah bunyi ra tu. Wal orang fajr. dekat Walayalin ashr, wasyaf'i wal watr, wal layli idza yasr. So ini boleh pakai ke? Sebab ini seems ini adalah sesuatu yang baru dicipta. Boleh pakai ke dalam Quran? apa dia? Ikhfa' bi makna jadid ni. Ni kata ni orang Indonesia je yang guna benda tu. Tak, kita tak ni tak apa. Asalkan kita baca betul. Yalah, tapi kalau orang maknanya dia menambah penambahan baru dalam cara membaca Quran. Tak apa dia buat tu cara dia ulama dia buat tak apa, tapi kita tak payah ingat tak apa. Ni bil makna jadi Dia main ikut buat benda baru ikut kanti dia. Dia kena ikut bahasa Arab asal lah. kan dia ikut ni sebenarnya dalam buku tak ulang yang itu kan dia banyak tilik setiap huruf dia buat. Jadi ada yang ulama ni dia dah baca buku ni, ada ulama ni baca buku ni sebab dia tak misalkan bahasa tajwid ni dia nak dengar suara yang kita baca. Dia nak dengar orang yang baca buku tu sebab tu dia ada benda tu dia baca. Tak ada semangat tak baca sebab dia berjaya. Setiap apa pun ada berjilid. Nak sebut zaman Nabi sebab tak ada orang pun dengar masa zaman Nabi baca kan. Jadi orang tak dapat, tak ada pernah Osman hapuskan semua Quran yang dia kan. Lepas dia buat yang tujuh mushaf tu tak pakai itu sebab orang siapa pakai sebutan huruf tu. Sebab masing-masing mempertikaikan huruf mana kan. Apa yang disebut baru tak apa kan. Itulah yang ulama-ulama dulu dia buat buku banyak tu. Ulama ni buat waktu ni, ulama ni banyaklah. Itu Ajar Zahri yang buat penapisan yang betul-betul tepat. Ajar Zahri tu. Kalau kita nak kira, kalau kita tak baca, tak dengar, kita baca je lah, tengok je. Yang kita rasa boleh ikut, kita ikut. Kan? Okay. Tapi kita nak kena tahu sejarah dia, kenapa dia buat macam tu. Sebab tu Mi rasa kalau dapat Mufri apa Ocis ke siapa ke cucu-cucu Mi boleh belajar bahasa Arab, Mi seronok lah. Dia pun
Okey, jom habiskan dulu. Dengan demikian, ikhfa' bimakna jadi tidak terjadi pada kalimat yang huruf terakhirnya adalah selain huruf 8 di atas. Seperti khitamuhu ni'mal 'abd walam yu't walau basatallahu rizqa wahinal ba's wa qalu qulubuna gulf. Maksudnya ni kena baca dengan terang lah, tak boleh baca secara samar. Cuba Faiz baca walan yuk tad. Walam yu't. Walam yut. Dia kena dia kena ada lepas tu dia sifat tunggal dia kan. Cara mengalir. Okey. Ifat bil mana makna jadid dapat terjadi dengan syarat ke-8 huruf tersebut harus terletak di akhir bacaan, dibaca sukun dengan sebab waqaf, didahului oleh huruf sukun asli, di ke-8 huruf tersebut tidak bertasydid, sebelum huruf akhir tidak didahului mad. Sebelum huruf akhir tidak didahului mad. Okey, faham dah. Maknanya bukan ma'ari li sukun lah. Maknanya sebelum huruf tidak dihalui huruf betul. Huruf mad lah. Bukan ma'ari li sukun lah, tak boleh ma'ari li sukun lah kalau nak berhenti kan. Betul. Itulah dia punya syarat. Satu dari okey. Macam mana? Macam mana? Apa ni Mi? Selain daripada mak asli lah. Betul. Ataupun maklin. Kan? Maklin boleh. Apabila salah satu dari kelima syarat tersebut tidak ada, maka tidak terjadi bacaan ikhfa' bimakna jadid. Apabila dua sukun bertemu dalam keadaan wasal, huruf sukun yang pertama diubah menjadi kasrah menurut keumuman riwayat, kecuali apabila huruf pertamanya kata min atau mim jama'. Kata min apabila bertemu dengan sukun, nun sakinahnya diubah menjadi fathah. Contoh, min Allah. Jadi min Allah. Ada jama' apabila bertemu dengan sukun lalu berubah menjadi dhammah. Contohnya humul muflihun. Ini kaedah apa? Kaedah iltiqat sakinain lah ni. Iltiqat sakinain. So maknanya iltiqat sakinain ni sebab dia huruf sukun di akhir kalimat lah kan. Huruf sukun sebab nun tun tanda mati kan. Sebab itulah kalau bila tanwin berjumpa dengan alif lam, dia akan jadi minallah yang huruf Allah mana tak jumpa nak cari. Kan iltiqat sakinain tu. Nanti meja iltiqat sakinain. Ni ada tulis kat mana iltiqat sakinain. Aduh, kat mana pula dia kalau nak ni tak jumpa lah soalmu. Ya. Iltiqat sakinah bila baris dua tu kan? Bila baris dua kan satu kan dia ni tu. Maknanya nun yang mati yang ada pada huruf tanwin tu. Nun mati tu dia akan bubuh baris di bawah. Tapi kalau min man tu dia memang dah ada jelas dah. Jadi nun dia sama ada baris di atas sama di bawah. Je lah dia tengok mana yang dia rasa senang nak baca kan. Macam minallah ni nun tu dia bubuh baris di atas. Payah dia macam minillah payah sikit lah. Minallah lagi senang. Macam humul muflihu tu dah dia baca pula baris di hadapan. Min jamak memang setiap baris di hadapan. Melainkan surah Al-Imran aja. Mallah kan. Alif lam. Melainkan huruf bukan min jamak. Huruf qata'ah aja. Kan? Betul. Okey, dah faham dah. Okeylah. Meski begitu, permasalahan ikhfa' bimakna jadid tidak dikenal oleh kebanyakan ulama Timur Tengah. Saat kami konfirmasi dengan guru-guru kami, mereka pun tidak mengenal istilah ini. Kami juga pernah berdiskusi dengan para mujaz, yakni qari yang telah mendapatkan ijazah qiraah. Kebanyakan di antara mereka pun tidak mengetahui adanya istilah ikhfa' bimakna jadid kecuali dari jalur qiraah Nusantara sebagaimana kami telah sampaikan. Bahkan para ulama Syam seperti Ikhwan Aiman Suwaid dan Syekh Quraim Rajih
justru mengamalkan bacaan dua sukun di akhir dengan memperjelas huruf terakhirnya tidak disamarkan. Dalam praktiknya memang terdapat sedikit perbezaan antara yang secara umum diamalkan para ulama Syam dengan apa yang secara umum diamalkan para ulama Mesir. Ulama Syam dalam mempraktikkan dua sukun di akhir kalimat membaca satu huruf sebelum huruf terakhir sama persis pada saat huruf terakhirnya berharakat. Apabila ia rakhawah, maka disempurnakan rakhawahnya. Apabila ia bainiyah, dialirkan sesuai sifat bainiyahnya. Begitu pula apabila ia syiddah, maka disesuaikan dengan sifat syiddahnya. Baik diiringi qalqalah, hams atau terputus suaranya seperti hamzah. Sedangkan ulama Mesir cenderung membaca satu huruf sebelum huruf terakhir dengan kadar yang lebih pendek pada huruf-huruf rakhawah dan bainiyah, sehingga menurut pengikut ulama Syam bacaannya demikian seolah-olah mengubah sebahagian sifat huruf yang mana asalnya rakhawah atau bainiyah menjadi lebih mirip dengan syiddah. Bahkan dalam sebahagian keadaan seakan-akan seperti menambah sifat baru yang mirip qalqalah. Oh. Isma ada huruf rakhawah. Huruf khawah ni selain huruf syiddah dan bainiyah. Bainiyah dalam lin kan? Lin umar. Selain daripada lin umar, selain daripada qataba jalun akad. Itu huruf rakhawah. Rakhawah ni maknanya udara suara terlepas. Mengalirnya suara. Okey. Wal fajr wal ashr. Yang ni contoh-contoh je lah huruf kalau huruf-huruf yang boleh kita buat sukun akhir kalimat ni ada 8 kan. Kita contoh ra, dad, lam, mim, nun, waw, ha dan ya. So contoh untuk huruf ra, wa al-fajr, ashr, as-sihr, al-khusr. Untuk huruf dad, min ba'd, fil ard. Huruf lam, wal fadl, an-nakhl, min qabl. Huruf mim, al-khasm, al-bukm, al-ilm. Huruf nun, as-sijn, al-amn, sya'n, yaqbid. Huruf waw, al-afu, lahu. Al-af. Muncul mulut je. Al-af. Al-afu, lahu. Huruf ha, minhu, massat, wastaghfirh. Huruf ya, as-sa'i kan? Ya. Al-umi, al-khizy, al-hadi. Boleh baca raum lah kan? Tak boleh raum boleh raum lah tu kalau dia sebut baris di hadapan, boleh raum. Dia raum dengan isman kan? Raum dia bawah dan pada hadapan, tapi isman baris di hadapan saja. Al-hadid. Al-hadid. Tapi kalau nak buat isman, kena sebut dulu ya. Al-hadid. Dia punya ya dulu baru dia muncul. Al-hadid. Al-khiz. Al-khiz. Okey. Nak sambung lagi? Boleh kot, dah betul. Nak sambung lagi? Boleh. Cukup lah. Tak boleh nak konsentrate dah. Sadaqallahul azim. Al-azim. Lana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu. Alhamdulillah. Innal insana lafi illa alladhi jumpa lagi. Alright, Jadi, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.